بریک پہ جانے سے پہلے جمیل صاحب سے سوال ہو رہا تھا کہ جو چین اور بھارت کا جو جھگڑا ہے لداخ کے اوپر، اور جس میں چینی صدر نے اپنی مسلح افواج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے، یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے فار گوئنگ ٹو وار. تو از اٹ گوئنگ ٹو ریمین اے کولڈ وار اور you find something fishy about it, that China is bent upon to take some action against Indians. دیکھیں in all such situation the ultimate result is a full fledged war. لیکن آج کی دنیا میں فل فلیج وار میں جانے سے پہلے ممالک کو بہت سارے محرکات کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اٹس ناٹ سو ایزی فار چائنا اور فار دیٹ میٹر انڈیا ٹو گو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک جو ہے ایک بلٹ بھی فائر نہیں ہوئی ہے ابھی تک، چونکہ ان کی ایکچوئل لائن آف کنٹرول کہلاتا ہے وہ اس میں. یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جمیل صاحب، وہ یہ ہے کہ انڈیا نے تو جہاں امریکہ کی ثالثی ریجیکٹ کی ہے، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگ چین سے بات چیت کر رہے ہیں. That's right, all countries they tried that way. تو اس لیے انڈیا تو ہمیشہ، اور آپ دیکھیں کہ انڈیا کا چائنا کی طرف جو ہے نہ ان کی میڈیا بول رہی ہے، نہ وہ جو جس لحاظ سے اگریسو پاسچر ہماری طرف کرتے ہیں اس طرف ان کو پتہ ہے کہ جی وہاں کتنی تیاریاں ہو گئی ہیں. خیر تیاری تو ہماری بھی ہے، لیکن یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ چین کتنی بڑی قوت ہے. ہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چین پہلے کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی لحاظ سے بھی کسی کانفلکٹ میں ڈائریکٹ جنگ کی طرف کود جائے. یہ جب سے شی چنگ آئے ہیں انہوں نے ایک بیلنس کافی بڑھا لیا ہے. اب بھی چائنا کی جو قوت ہے، ملٹری قوت ہے، وہ امریکہ کے مقابلے میں تقریباً 8 گنا کم ہے. لیکن چائنا نے کچھ نئی چیزیں ایسی اپنی ایجاد کر لی، اسٹیتھ چیزیں جو سبمرین ہو گئی اور جہاز ہو گئے جو نظر ہی نہیں آئیں گی اور پہنچ جائیں گی اپنے ہدف تک. تو اس قسم کی چیزوں پہ سبقت لے گیا ہے، لیکن وہ ایک تناظر ہے. اور جنگی بیڑے جو ہیں امریکہ کے وہ ابھی اتنے محفوظ نہیں رہے جتنے کہ پہلے ہوتے تھے چائنا کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو انڈیا تو کچھ کس گھاس کی کس کھیت کی مولی ہے انڈیا چائنا کے سامنے. لیکن چائنا کی کیونکہ میں نے بتایا کہ اکنامک انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ بھی کافی ہے، اور چائنا خام خواہ کے کسی کانفلکٹ میں اپنے ایک فارن پالیسی کے تحت نہیں کودنا چاہتا ہے. آپ نے بھی خود کہا کہ اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ نے فوجوں کو تیار رہنے کے لیے کہہ دیا. نہ صرف یہ بلکہ فوجیں ٹینک ساز و سامان کے ساتھ موو کر رہی ہیں. اپنے تمام انہوں نے پوزیشنز لے لی ہے تبت میں اور اس کے ارد گرد تمام پوزیشن لے لی، اور 10,000 فوج تقریباً 6 میل اندر تک انہوں نے انڈیا کی ٹیریٹری میں ڈپلائی کر دیا ہے، جو کہ اپنے خندقیں وغیرہ کھود کے. اور تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اب جو ہے چیلنج ہو گیا وہ جو انڈیا کا 370 تھا، 370 کانسٹیٹیوشن میں جو انہوں نے امینڈمنٹ کیا تھا وہ چیلنج ہو گیا. اور اب انڈیا کے پاس کوئی انٹرنیشنل قانون کے تحت جواز نہیں ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں جائے اور کہے کہ جی ہماری ٹیریٹری پہ قبضہ ہو گیا، کیونکہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی. انڈیا نے پہل کیا، اس نے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر کے اس کو اپنا ٹیریٹوریل یونین بنا لیا. تو ایک تو یہ چائنا کے پاس بہت بڑا مارل گراؤنڈ ہے، جس طرح ہمارے پاس بھی ہے. انفیکٹ اگر آپ مجھے کہیں اور اگلے کسی پروگرام میں آپ اگر یہ سوال پوچھیں گے کیونکہ لمبا ہو جائے گا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل قانون کا صحیح معنی میں اگر انٹرپریٹیشن کی جائے، اور میں صرف قانون کا حوالہ دوں گا انٹرنیشنل اور یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی اور یونائٹڈ سیکورٹی کاؤنسل کے میں ریزولوشن کا. جنرل اسمبلی کا ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز کا ہے جس میں 2649 ریزولوشن کہلاتا ہے. وہ اس کے تحت اس میں دنیا اقوام کا یہ فرض ہے کہ جہاں بھی آزادی جد و جہد کی تحریک چل رہی ہو جیسے کشمیر میں، تو وہاں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے دامے درہمے سخنے. اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے. پاکستان اس معاملے میں محتاط رہا ہے کیونکہ پاکستان پہ بہت زیادہ الزامات پوری دنیا کے تھے کہ وہ کشمیر میں اپنے آدمی بھیجتے ہیں. اس زمانے میں جنرل مشرف نے بھی ایکسیپٹ کیا اس کو، لیکن اس کے بعد بالکل ختم ہو گیا تھا یہ. اور اب وہاں کی اپنی تحریک ہے، وہاں کے اپنے لوگ ہیں. اس چیز کو خیر یہ ڈپلومیٹک پہلو آ جاتا ہے، لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل قانون ہے وہ ہمارے فیور میں ہے. انٹرنیشنل قانون یعنی کہ سیکورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی کے ریزولوشن چائنا کے فیور میں ہے لداخ کے حوالے سے. تو لہٰذا انڈیا میں یہ پرابلمز کافی بڑھے گی ان کے لیے، ان کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے ان کی میڈیا بھی چپ سادے بیٹھی ہے، اور اسی لیے انڈیا کے اس معاملے میں اگریسو پاسچر نہیں دکھلا رہا ہے اور اب ڈائلاگ کی طرف جانا چاہ رہا ہے. لیکن چائنا میں نہیں سمجھتا کہ پیچھے ہٹے گا. چائنا نے یہ میک شور کرنا ہے کہ انڈیا کارگل کی طرف سے، جموں کی طرف سے
गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ना आए। इंडिया जमील साहब, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को इस पोजीशन को इस वक्त एक्सप्लॉइट करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टू विन सपोर्ट? आपने मेरे दिल की बात कह दी। जी जी, उसको डिप्लोमेटिकली भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहिए कि देखिए हमारे साथ तो करता था, लेकिन लद्दाख में उन्होंने अब इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव करे, चाइना नहीं, कि जिसके तहत वो कहे कि देखिए इंडिया जो है उसने 370 उसमें अमेंड करके इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की है। ठीक, और इस वक्त अगर पाकिस्तान भी वही काम करे जो इंडिया ने किया हुआ है, जो चाइना ने किया है इंडिया में, तो मैं समझता हूँ दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। और हमारे लोग जज्बे से सरशार हैं इस मामले में, न सिर्फ हमारे अस्करी कुव्वत आबादी है वो भी इस जज्बे से सरशार है। वो तो शेर है ना जी, बड़ा अच्छा, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, काफिर है करता है, मोमिन है तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही। तो वो तो जज्बा अपनी जगह मौजूद है जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अच्छा इसको कवर किया ये पॉइंट को। अभी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड पाकिस्तान की तो हालत पहले ही ख़राब थी, क्योंकि आपको पता है यहाँ से बहुत माल लूट के बाहर गया हुआ है, जो कि एक आना भी रिकवर नहीं हुआ अभी तक, और अब ऊपर से बजट आ रहा है। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, लाखों आदमी बेरोज़गार हो चुका है, कारखाने सारे बंद हैं, लॉकडाउन की पोजीशन बरकरार है, लिमिटेड आवर्स हैं, लोगों को निकाल दिया गया है। तो इन हालात में जो बजट आएगा वो तो जाहिर है डेफिसिट तो होगा ही होगा, लेकिन ये है अभी जो IMF ने कंडीशन लगाई है कि जी 4 to 5 ट्रिलियन का आप रखें हिसाब किताब, लेकिन मेरा ख्याल है कि डेफिसिट जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होगा, और हमारे पास अब कोई चारा नहीं रहेगा कि हम सिवाय ये कि नोट छाप के अपना खसारा पूरा करें। तो आप ये आने वाले बजट को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो पैसा नहीं है, दूसरी तरफ शाख खर्चियाँ भी जारी, लोगों को भर्ती किया जा रहा है, लाखों रुपए तनख्वाह दी जा रही है। ये आज तक मेरी बात समझ में नहीं आई। खाने को तुम्हारे पास है नहीं, तुम कैसे 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख लोगों को तनख्वाह देते हो? क्या जस्टिफिकेशन है? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? जमील साहब, आपकी तो बहुत मतलब यू हैव बीन वेयरिंग सो मेनी कैप्स। दुनिया में कहीं ऐसे होता है कि खाने को है नहीं और आप कह रहे हैं इसकी तनख्वाह 20 लाख, इसकी तनख्वाह 15 लाख? देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। हाउ टू पुट इट राइट? जी, इसमें मैं इस बात पर, ये आपने कलीदी नुक्ता उठाया है तनख्वाह के हवाले से, उस पर तो मैं आ ही जाता हूँ, लेकिन बजट इस दफ़ा हमारा ये बिल्कुल हम भंवर में फंस गए हैं। नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑल इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर इन अ बिग प्रॉब्लम, ऑलराइट, बट पाकिस्तान वी आर ऑलरेडी इन सच अ डेफिसिट। हमारा तो बजट स्टार्ट ही होता है 600 बिलियन डेफिसिट से, ठीक है, और उसके बाद फिर हम कर्ज लेके बाकी चीज़ों को पूरा करते हैं। तो हम इस वक्त किसी के भी समझ से बाहर है कि इस वक्त इस बजट में क्या हमारे हालात होंगे। नोट प्रिंट करना सिर्फ वो नहीं है, नोट प्रिंट किया तो लोग भूखे मर जाएंगे, इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा, लोगों की तनख्वाह वही जो है 20,000 रहेगी, और इन्फ्लेशन डबल रोटी की कीमत हो जाएगी, एक डबल रोटी की 1,000 रुपए। तो ये जरा मुश्किल हो जाएगा मामला, इन्फ्लेशन, ये रूस वाला मामला जिस तरह आपने देखा था कि लोग टोकरियों में पैसे लेके फिर रहे थे, पैसे लेके फिरते थे जी डबल रोटी लेने के लिए। इन्फ्लेशन तो इसका हल नहीं है कि आप नोट छापते रहें, इसका हल तो यही है जो कि पूरी दुनिया देखती है कि इसमें आपने इन हालात में रह के भी किस तरह अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, किस तरह आपने टैक्स बेस को किस तरह आपने कंट्रोल करना है। देखिए अब भी आप चले, बिजनेस कम्युनिटी को तो नुकसान हुआ है, 50% हमारी एक महीने में एक्सपोर्ट्स कम हो गई है। पहले हमारी एक्सपोर्ट 22 बिलियन रुपए पर थी तो कुछ भी नहीं थी, अब उससे और मजीद गिर के आ गई है। लेकिन हमें
ऐसे मामलात में आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है, और मैं नहीं देख रहा कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्यूरोक्रेसी का है या लीडरशिप का है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की तरफ जा नहीं रहा है। अब भी आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर आप कहेंगे तो उसको भी मैं उसका भी अहाता कर दूंगा, जिसके तहत आप कोई तकरीबन 50-60 बिलियन डॉलर्स ला सकते हैं अपने मुल्क में। मैं जब सफीर था मैंने भी एक प्रपोजल भेजा था, आप कहेंगे उस पर भी तबसरा कर दूंगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स जो है सॉल्यूशंस पे आना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि कोविड के हवाले से, कोविड के हवाले से देखा जाए तो जिस तरह हमारी कौम ट्रैफिक लाइट को रिस्पेक्ट नहीं करती है, जिस तरह हमारी कौम कानून वगैरह के बारे में कोई ज़्यादा इतनी आगाही भी कम रखती है और उसका लिहाज भी कम रखती है, तो उस सूरत में कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो कंट्रोल था, एक तो हुकूमत की तरफ से भी ज़रा बिल्कुल अथॉरिटेरियन लिहाज से आ गया था, उसको उन्होंने अवेयरनेस कम दी थी, लेकिन हमने हमारे नज़दीक तो अगर उर्दू में मैं इसका अहाता करूं तो वो ये होगा कि जब भूख और कोविड-19 यानी कि कोरोना और भूख आमने सामने खड़े हो तो भूख जीत जाएगी, ठीक है। और इसीलिए तो कहा गया ना कि सेव लाइफ टू सेव लाइवलीहुड। अब मैं जो देख रहा हूं अगले 10 दिनों में कि लोग हॉस्पिटल्स के बाहर लोग पड़े होंगे। आज की खबर आपको ज्यादा होगी, मुझे यहाँ से बैठ के मिल रही है कि बेड्स खत्म हो गए हैं, जी हो गए हैं, आगा खान में खत्म हो गया है और बहुत सारे हॉस्पिटल में बेड खत्म हो गए। तो हमारे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 30-40 सालों से, जिसमें के 2% से ज्यादा तो हम पहले बजट ही नहीं खर्च करते हैं। हमारा तो जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। तो अभी इन्होंने भाग दौड़ करके जो भी थोड़ी सी किया है, वो जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है और जिस हिसाब से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और जो एसओपीज फॉलो नहीं किया, लेकिन इसका बहाना बना के आप इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। भाई इंडस्ट्रीज को आप एसओपीज देके इंडस्ट्रीज के लोगों को खड़ा करें, इंडस्ट्रीज के लोगों की अपनी सर्वाइवल इसमें है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी करेंगे, आप उस पर ओवरसाइट रखें। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं उसको तो आप इंडस्ट्रीज क्यों बंद कर रहे हैं? आप वहां खड़े होकर इंप्लीमेंट करवाएं और आपकी उनकी कमेटियां बनवाएं, उनका अपना रोजगार है इंडस्ट्रीज का, वो चलाएंगे। तो आपको इंडस्ट्रीज साइड पर, और ये एक जो तमाशा किया हुआ है कि लिमिटेड आवर्स के लिए दुकानें खुल रही हैं, हमारे हालात में ये काम नहीं चल सकते। 2 करोड़ की आबादी है हमारी, जो अगर देखा जाए कराची की, उसमें आप किस तरह, जो अगर आप श्रिंक करेंगे आवर्स, तो वहां तो कंधे से कंधे मिला के बंदा चल रहा होगा। आप एक्सपेंड करेंगे, टाइम ब्रैकेट आपको जमील साहब, टाइम कंस्ट्रेंट होता है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जैसे हमारे जमील साहब ने कहा कि पीआईए के हादसे के हवाले से उन्होंने कहा, जब आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा और खुला खाता होगा, तो फिर उस लिहाज में तो जानों को ख़तरा रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने कि यूएई की और माल्टा की एयरलाइन को खड़ा किया, और आज वो कहाँ पर हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। सर्वाइवल ही मुश्किल है, और उसकी वजह यही है कि जो हुकूमत आती है वो अपने बंदे भर्ती करने शुरू कर देती है। ये भी सुनने में आया था कि माजी में पायलट्स भर्ती करने के लिए लंबी लंबी रिश्वतें ली गई। तो उन हालात में फिर एक्सीडेंट ही होंगे। मतलब ये है कि जब आप पैसे लेके पायलट भर्ती करेंगे तो क्या होगा, लेकिन ये है दिस नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा, चीन के हवाले से उन्होंने बड़ी ठीक बात की कि चाइना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता, लेकिन ये है कि उससे भारत का जो केस है वो वीक हो गया है, क्योंकि जो भी कब्ज़ा कर ले ज़मीन के ऊपर उसके, तो वो फिर ये कैदाती में जैसे लॉ चेंज कर लिया, आर्टिकल 370(25) तो फिर चाइना को भी ये फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए। और उन्होंने जो अपनी फ़ौजों को अलर्ट कर दिया है, तो चाइना मीन्स बिजनेस, क्योंकि इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट जैसे आपने कहा कि वो किसी वजह से ऐसे नहीं है, शो ऑफ फोर्स नहीं है। शो ऑफ फोर्स की ज़रूरत नहीं है। क्या पिद्दी का शोरबा, 62 की लड़ाई का भी उसको तजर्बा है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया विल ट्राई, वो सेंसेस में आ जाएगा। वो सिर्फ हमारे साथ ही छेड़खानी करता है, उसको पता है कि हम हमारे मसले मसाइल दूसरे हैं। और बहरहाल वी हैव ए न्यूक्लियर डेटरेंस, तो हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। जहाँ
بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں کورونا کے حوالے سے کہ انڈسٹری ساری بند کی ہوئی ہے، بجٹ اوپر سے آ رہا ہے اور لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کوئی اویئرنیس نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. اور بالکل انہوں نے صحیح کہا. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ تمام ہاسپٹلز میں انہوں نے بورڈ لگا دیے ہیں اور کہ جی یہاں پہ کوئی اب ایک بھی بیڈ خالی نہیں ہے. تو جس طرح سے ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے، ابھی بس 64,000 ہو گیا. اب صبح جب آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا 66,000 ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ سینٹر اور صوبے جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں. یہ میں مس کر گیا پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا تھا. بہرحال یہ ہمیں ایک پیج پہ آنا ضروری ہے. نیشنل کیلمٹی، نیشنل کاز ہے. جب معاملہ قومی سطح پر ہو تو پھر ایک پیج کیا مطلب، وہ ایک پیج کے اندر جتنا بھی کوئی گھس سکتا ہے اس میں گھسنا چاہیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کنفرنٹیشن ہے بٹوین سینٹر اینڈ سندھ اینڈ ادر پروونسز، جو سینٹر کا کہنا نہیں مانتے ہیں، ان کی احکامات پہ عمل نہیں کرتے ہیں انڈر دی کور آف 18th امینڈمنٹ، دس مسٹ کم ٹو این اینڈ. اینڈ وی شوڈ انڈرسٹینڈ اگر ملک ہے تو سارا کچھ ہے، عوام خوشحال ہیں تو حکومت کو بھی ریلیف ملے گا. اور دام بڑھانے سے، چیزوں کو بڑھانے سے بات نہیں بنے گی. اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں پہ اگر سختی نہ کریں. پرائم منسٹر کہتے ہیں پولیس والوں کو کہ بھائی آپ لوگ سختی نہ کریں. یہ آپ سختی بھی کریں، کچھ بھی کریں، یہ ایسا ہے معاملہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی لاک ڈاؤن کھولا ہے تو اس طرح سے بازاروں میں بھیڑ ہوئی ہے. تو انہوں نے جو پریکاشنز اور جو ٹی وی چینل پہ اور جو موبائل میں ٹونیں آئی ہوئی ہیں، آگ کو دھونا ہے، فاصلہ رکھنا ہے، سوشل ڈسٹینس کرنا ہے، وہ سب بھول بھال گئے ہیں. سو لیٹ اس ہوپ گڈ سینس پریویلز. اور اس میں عوام کا بڑا عمل دخل ہے. دے ہیو ٹو پارٹیسپیٹ ہول ہارٹیڈلی فار دیئر اون انٹرسٹ، for their family's interest, for their children's interest, and then the country's interest. Thank you very much, جمیل صاحب. انشاءاللہ آپ کو ہم وقفے سے تکلیف دیتے رہیں گے جب تک آپ کینیڈا میں پھنسے ہوئے ہیں اور جب تک آپ کو فلائٹ نہیں ملتی. So nice of you. Thank you very much.